भिडियो को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले एई भिडियोर कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकी कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। तापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी न करी भिडियो को आरंभ करिबा। आम परिवार एक निम्न मध्यवित्त परिवार। परिवार रे मो बापा राजन, बो सुमा एवं मो भौणी विद्या। बापांकर बयस 55 वर्ष, बोर बयस 46 वर्ष। विद्या मो ठारू 2 वर्ष सान। मो बयस 25 वर्ष। मो बो देखिबा पाई बहुत सुंदरी, गोरा देह, सामान्य मोटी, बड़ बड़ दूध ओ पहाड़ भलिया उच्चा गांडी, पूरा सुंदरी चेहरा। से गाधुआ घरे गाधोइबा बेले मो लुचि लुचि ता लंगला देह बहुत थोर देखिछि। दिने रातिरे मते शोष लागिबारु मु पानी पीवा पाई रोषेई घरକୁ गली। पानी पी सारी फेरिबा बेलକୁ बापा ओ बोउको बेडरूम रु मु एक अद्भुत शब्द शुणिबाकू पाइली। कौन हेउछि बोली जानिबा पाई तांको रूम रो गोटे हॉल देई भितरକୁ चाहिली। भितरे जहा देखिली मो आखि को मु विश्वास करि पारलिनी। रूम भितरे लाइट जळु थाए। बेड उपरे बापा बोउ दोहे पूरा लंगला होइकी गिहा गिही हेउथांती। बोउ बेड उपरे पूरा चित होइकी शोइथाए एवं बापा ताकू मारी बसी जोर जोर गिहुथांती। बोउ जोरे चित्कार करुथाए। यह देखि मु संभाली पारलिनी। मो रूम को आसी मु मोर मुठी मारिबाकू लागिली। बीर्ज बाहरी जिबा परे टिकिए मते शांति लागिला। सेही घटना देखिबा परे मो बोउ को जे केमिति घेहिबी से विषय चिंता करिबाकू लागिली। एही घटना घटिबार गोटिए मास परे मो भौणीर प्रेमिक ता बापा ओ बोउ को धरी आसी आम घरे पहुँचिले। बाहाघरे किछि टंका यौतुक आकार देबाकू मध्य कहिले। बापा तांको कथारे राजी होइगले। टंका जोगाड़ करिबा पई से चेष्टा कले, किंतु तांको चेष्टारे से सफल होई पारले नाही। आमर संपर्कीय माने मध्य आमको कौनसी साहाय्य करिबा पई आगेई आसिले नाही। सेतिकी बेलकू गोटिए अद्भुत घटना घटिला। आमर जणे दूर संपर्कीय आमको गोटिए बड़ आकारर आर्थिक साहाय्य देबाकू आगेई आसिले, किंतु सेथिपाई तांकर गोटिए शर्त थिला। ताहा हेला तांको झियोकू मते बाहा हेबाकू हेबो। किंतु से झियोर गोटिए समस्या, से झियोटी सुंदरी, शिक्षिता एवं गुण संपन्ना थिला, किंतु से कथा कहि पार नथिला। एही प्रस्ताव रे राजी होई जिबा पई बापा मते बहुत बाध्य कले। ए विषय रे चिंता करी मो मोर मतामत जणाइबा पई किछि समय मागिली। सेदिन रातिरे बोउ मो रूम को आसिला एवं मते मो निष्पत्ति विषय रे पचारला। कथा कहि पारु नथिबा गोटिए झियो सहित मु बंची पारिबिनी बोली बोउ को कहिली। बोउ कहिला, धन तो भौणी विषय तू टिके चिंता कर। तू जदि एही प्रस्ताव रे राजी हेबु ताहाले तो जीवन से बहुत भलरे बितेई पारिबो। मो कहिली, बोउ मु मोटे पारिबिनी। बोउ कहिला, धन मु तते भिक्षा मागुछि, प्लीज तू से झियो को बाहा हबा पई राजी होई जा। बोउ मो भौणी को बहुत भल पाए, तेणु एही परिस्थितिर सुजोग नेबा पई मु मने मने स्थिर कली। मु कहिली, बोउ तू जदि मो इच्छा को पूरण करिबु ताहेले मु एही प्रस्ताव को ग्रहण करिबी। बोउ कहिला, धन मते कह तोर इच्छा कौन। मु कहिली, मु तो पाखरे सोइबाकू आउ तते। बोउ चकित होई उठिला। बोउ कहिला, तो ये की कथा कहूछु, मु तोर बोउ, ए कथा तो भूली जानी। मु कहिली, मु जानिछि तू मोर बोउ, किंतु मु तो पाखरे सोई तते थरुटिए गेहिबाकू चाहुछि। बोउ किछि न कही कांदी कांदी मो रूम रु पळेई गला। घंटाए परे बापा घर को फेरिले। बोउ बापांको आगरे सब कथा कहिला। प्राय राति 11:45 हेबो। बापा मो रूम को आसिले। मु कहिली, बापा कौन हेला एते रातिरे। बापा कहिले, तो बोउ मो आगरे सब कथा कहिछि। प्रकृतरे तू कौन तो बोउ को गेहिबाकू चाहुछु।
ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଏହି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହବୁ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ତୋ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଇ ତାକୁ ଗେହି ପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ବାପା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆମ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯା, ତୋ ବୋଉ ସେଠାରେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବାପା କହିଲେ, ତୋ ଭଉଣୀ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି, ତେଣୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ପାଟି କରିବୁନି କି ବେଶୀ ଉଗ୍ର ହେବୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ବୋଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ରୁମ୍ରେ ପଶୁ ପଶୁ ବୋଉ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଗୋଟାଏ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକକୁ ଖୋଲି ପକାଇଲି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋର ସାର୍ଟ ଓ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଉ ତା ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଧନ, ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ମୁଁ ତୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ, ମୁଁ ତୋର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଉ ମୁହଁରେ ତା ଲାଜରେ ମୁହଁ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କିଛି କହିଲାନି। ମୁଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତା ନାଇଟି ଖୋଲିବାକୁ କହିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ତା ନାଇଟିକୁ ଖୋଲି ପକାଇଲା। ତା ଦେହରେ କେବଳ ଚଡ଼ି ଆଉ ଉପରବାଲା କପଡ଼ା ଥାଏ। ମୋ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ତାର କାନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କଲା। ମୁଁ ତାର ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି ଓ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚଷିଲି। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ଓହଳି ଥାଏ। ତାକୁ ଗେହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦେହ ସହିତ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଖେଳିଲି। ତାର କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ତାକୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି। ତା ଗାଲ, ଓଠ, ଦୁଧ, ପେଟ ଓ ବିଆରେ ଚୁମା ଦେଇ ତାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଚଷିବାକୁ ବୋଉକୁ କହିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଛି, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତାକୁ ବେଡ଼ ଉପରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ପକାଇ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ମୁଁ ମୋର 7 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇଲି। ପାଉଁରୁଟି ପରି ଫୁଲିଥିବା ବୋଉର ଚିକଣ ବିଆ ଭିତର ପୁରା ଲାଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଜୋରରେ ବିଆ ଭିତରକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି। ମୋର ପୁରା ବାଣ୍ଡ ଏକାଥରକେ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। କାମ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ବୋଉ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋର ଗେହିବାର ବେଗ ବଢ଼େଇଲି। ରୁମ୍ ସାରା ଆମ ଗେହିବା ବେଳର ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ପୂରି ଉଠିଲା। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲୁ। ଦେହ ଆଉ ମନର ଗରମ କମିଯିବା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲାଜ ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବୋଉ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍, ଏ ଯାହା ଘଟିଲା ସେ କଥା ତୁ ଭୁଲିଯା। ଏଇ କାମ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଲା। ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ଠିଆ ହୋଇକି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଯାଚିଲେ। ମୁଁ ମନା କଲି। ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ବାପା କହିଲେ, ତୋ ବୋଉ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ କହିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଥର। ବାପା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଗେହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଗେହେଁ। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ସିଏ କେବଳ ତୋର। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ବୁଲି ପଡ଼ି ବୋଉ ଥିବା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲି। ଡୋର୍ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ମୋତେ ଦେଖି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଟର ବଟମ୍ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଗେହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ରାତି ସାରା ତୁ ମୋର ବୋଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଦେଖୁଛି ତୁ ଗୋଟାଏ କୁକୁର। ମୁଁ ବୋଉର ବେଡ଼ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ବାଣ୍ଡ ଟାଣ ହୋଇ ଟିଙ୍ଗେଇ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉର ହାତକୁ ଆଣି ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ଥରେ ମୋର ମୁଠି ମାରିଦେ। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ନିର୍ଲଜ କୁକୁର, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ନେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଚଷୁନୁ। ବୋଉ କିଛି ସମୟ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଲା ଏବଂ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଚଷିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଗାଢ଼ ଚୁମା ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ବେଡ଼ ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗେହିଲି। ଜୋର ଜୋର ଗେହିବା ବେଳକୁ ବେଡ଼ଟା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଅଣସ୍ତରୀ ଆସନରେ ମୋ ବୋଉର ବିଆକୁ ଚାଟିଲି ଏବଂ ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଚଷିଲା। ବୋଉ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ତା ବିଆରୁ ବିଆରସ ମୋ ପାଟି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସବୁତକ ବିଆରସ ପିଇଗଲି। ତାପରେ ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆମେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ ବେଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ।
ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବୋଉ କହିଲା ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯୌନ ଲାଳସା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗେହିଲି। ଆମର ଗିହାଗିହି ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୋଉ ମୋତେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଠେଇଲା। ବାପା ମୋ ବେଡ଼୍ରେ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ନ ଉଠେଇ ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ବୋଉ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲାନି। ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଏଡ଼େଇ ଗଲା। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବାପା ଓ ମୁଁ ଆମର ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗଲୁ। ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ବାପା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। କହିଲେ କାଲି ରାତି ତୋ ବୋଉ ସହିତ କେମିତି କଟିଲା? ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବାପା। ବାପା ସତରେ ତୁମେ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ। ବାପା କହିଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ବହୁତ ଭଲ। ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାମାନେ କାଲି ରାତିରେ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଜା ନେଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିଛି। ମୁଁ କାଲିର ରାତି ଆଉ ମୋ ବୋଉର ଦେହକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୋଉକୁ ଚାହେଁ। ବାପା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମୁଁ ଭାବୁନି ତୋ ବୋଉ ଆଉ ଥରେ ରାଜି ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ଥରଟିଏ ବୋଉକୁ ସହିତ ରାତି କଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ବୋଉ ସହିତ କଥା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ମୁଁ ମୋର ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ, ଏହା ପାଇଁ ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ବୋଉ ସହିତ ରାତି କଟାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ବାପା କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ପୁଣି ତୋ ବୋଉ ସହିତ ମଜା କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବାପା ବି କହିଲେ ମୁଁ ବି ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୋ ବୋଉ ଘରୁ ବାହାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାପା ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ଯାଇ ବୋଉକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏଥର ସେ ମୋ ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହେଲା। ବୋଉ କହିଲା ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ। ତୋର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ତୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲି। ଦିନ ସାରା ମୋ ବୋଉର କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ଦେହର ବାସ୍ନା, ତା ଦେହର ମାଦକତା ଆଉ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ଥିବା ସେ ମୋହିନୀ ଗୁମ୍ଫା ସବୁକିଛି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ବାପା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ ପୁଅ ତୁ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଯା, ମୁଁ ତୋ ବୋଉକୁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ବୋଉ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ। ବୋଉ କହିଲା ଧନ ଇଏ ତୋର କି ପ୍ରକାର ଲାଳସା? ମୁଁ ତୋର ବୋଉ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ପ୍ଲିଜ୍, ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କର। ମୁଁ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ବୋଉ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋର କଥା ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ତୋ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବାଧା ଦେବିନି। ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପକେଇଲି। ବୋଉ ତା ନାଇଟିକୁ ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ବୋଉ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ବିରୋଧ ନ କରି ମୋ ଚୁମାର ଜବାବ ଦେଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲୁ। ମୋ ବୋଉର ଓଠରେ ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ଚୁମା ଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିସାରିଥାଏ। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆକାର ଅନୁଭବ କରିସାରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ କାଳ ଲଗାତାର ପରସ୍ପରକୁ ଗାଢ଼ ଭାବରେ ଚୁମା ଦେବା ପରେ ବୋଉର ଚୁମା ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ପାଟି ଖୋଲିଲା। ବୋଉ କହିଲା ଧନ ତୋ ଜିନିଷ ଏବେ ପୁରା ଟାଣ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋର ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ମେଲା କରି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେ। ବୋଉ ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲା କରିଲା। ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବାଳୁଆ ବିଆ ଭିତରକୁ ଦାବିଲି ଆଉ ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉକୁ ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ମାରି ଗେହିବା ବେଳକୁ ବେଡ଼୍ଟା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା ରୁମ୍ ଆମ ଗିହାଗିହିରେ ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ବୋଉ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଗେହିବା ପରେ ମୋ ବୋଉକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଆଣି ଗେହିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବୋଉ ସେ ପୋଜିସନରେ ଗେହିବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ମିଶନାରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁଣି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଜୋର ଜୋର ଗେହିବା ପରେ ବୋଉ ବିଆରୁ ଭସ୍ ଭସ୍ ହୋଇ ବିଆରସ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ 4ରୁ 5 ଧକ୍କା ମାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ବିଆର ଭିତରକୁ ଦାବିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଗଲା, ମୋର ଗଲା।
ମୋ ବାଣ୍ଡର ପିଚକାରୀ ମାରିବା ପଡ଼ି ପ୍ରଚୁର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ପିଚକିଗଲା। ବୋଉ ମୋତେ କଷି କରି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୋ ଗାଲ ଓ ଓଠରେ ଚୁମା ଆଙ୍କି ଚାଲିଲା। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ ଶୋଇବା ପରେ ମୁଁ ବୋଉ ଉପରେ ଉଠି ଆସିଲି। ବୋଉର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଧନ, ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ବୋଉ। ବୋଉ ପାଖରେ ଲାଜ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୋର। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ମୋତେ ଗେହି ପାରିବୁ। ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଲାଜ ଉଭେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ବୋଉ କହିଲା, ଆରେ ମିଛ କାହିଁକି କହିବି? ତୁ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁଦିନେ ମୋତେ ଗେହି ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାପା ମୋତେ ପରମିଶନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତୁ ବାହା ହେବା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଗେହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତୋତେ ଗେହିବାକୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମନା କରିବିନି। ତାପରେ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ପିନ୍ କରାହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।